श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गावे को ताण होवे किसै ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर देह, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखे हद राह दूर, कथ न कथी न आवे टोट, कथ कथ कथे कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहें, जुगा जुगंतर खाही खाहें, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक, दसां ही पातशाहों के आत्मक स्वरूप शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु के साजी निवाजी साध संगत जी, सतगुरु जी ने बड़ी अपार रहमत, बड़ी ही अपार बख्शिश की है। सतगुरु जी की रहमत सदका निघी गोद अंदर जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त होया है। जपजी साहिब की लड़ीवार विचार दे विचों कल दे दीवान दे विच पहली अते दूजी पौड़ी की विचार आरंभ की सी। अज जपजी साहिब जी की तीजी पौड़ी दे विचों कुछ सीखण का यतन करना है। अज की पावन विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी फिर दोबारा समूह संगत अपनी रसना पवित्र करो जी। बड़े ही प्यार सहित उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु। गावे को ताण होवे किसे ताण। गुरु नानक साहिब महाराज ने बड़ी बख्शिश की थी। सानू एक गल समझा दी पहली अते दूजी पौड़ी दे विच कि अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा सच है, ते उस मालिक प्रभु परमात्मा नू प्राप्त करन दे लई सचियार बनना पवेगा। सचियार किवें बनना है? अंदरों कूड़ दी कंध नू तोड़ना पवेगा। ते कूड़ दी कंध सतगुरु जी किवें टुटेगी? जेकर भाई तू हुक्म रजाई चलना परवान कर लवे। दूजी पौड़ी दे विच साहिब जी दे पावन बचन, नानक हुक्म जे बुझै तां हौमै कहे ना कोई, क्योंकि सारा ही पुआड़ा हौमे करके है, ईगो करके है। जदों हौमै मुक जाती है, हौमै खत्म हो जाती है, फिर मनुख जिहड़ा है उस मालिक प्रभु परमात्मा दियां सिफत सलाह करता है, उस मालिक दी रहमत करता है, तो उसनू समझ आ जाती है, सोझी हो जाती है कि हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई, कि ये सारी खेड उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दी है। सारे जीव उस मालिक ने ही पैदा कीते ने, सारियां बख्शिशां करने वाला वो मालिक प्रभु परमात्मा आप है। जदों हुक्म दी सोझी होंदी है, फिर मनुख जिहड़ा है हौमे दियां गल्लां नहीं करदा, सचियार वाले मार्ग ते तुर पैंदा है। जदों सचियार वाले मार्ग ते तुरदा है, फिर उस मालिक प्रभु परमात्मा दी सिफत सलाह करदा है, उसदे गुण गाउण लग पैंदा है, उस मालिक की वडियाई करता है कि मालिक प्रभु परमात्मा बेअंत शक्तियां दा मालिक है। वो मालिक बहुत बड़ा है,
ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਤਾਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, उस मालिक ने बड़ी रहमत की, बड़ी बख्शिश की है। हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहुत सांडे, साडे मत्थे ते उस मालिक दे कर्जे दी निशानी है। असी एक युग तो नहीं, एक जन्म तो नहीं, किन्ने जन्म तो उस मालिक प्रभु परमात्मा दा दिता होया खांदे चले आ रहे हाँ, ते ओ मालिक प्रभु परमात्मा बहुत बड़ा दातार है। ते जिस जीव नूं, जिस मनुख नूं उस मालिक दे दर ते दात प्राप्त होंदी है ते ओ दात नूं निशान समझ के गाउंदा है जी। गावे को गुण वडियाइयां विचार, गावे को गुण वडियाइयां चार, इहदा उच्चारण सासंग जी ध्यान देना। पहला जिहड़ा विश्राम है वो गावे को ताण होवे किसे ताण, उस तो बाद विश्राम देना है गावे को। गावे को दात जाने निशान, दात नूं निशान समझ के गाउंदा है। गावे को गुण वडियाइयां चार, चार आखदे ने सुंदर, वडियाइयां उसदे गुण, उसदी वडियाइयां सुंदर वडियाइयां, सुंदर गुण उस मालिक प्रभु परमात्मा के सुंदर गुणों को वेख करके गाउंदा है। गावे को गुण वडियाइयां चार, उसदियां सोहणियां वडियाइयां, सोहणे गुण वेख करके गायन करता है कि वो मालिक प्रभु परमात्मा बहुत गुणी है, बेअंत गुणा दा मालिक है। जिहवा एक कवन गुण कहिए, वे सुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लही है। कि हे वाहिगुरु जी, साडे कोल जिहवा एक है, आप जी दे गुण बेअंत ने। आप जी दे असी केड़े केड़े गुण गायन करिए, केड़े केड़े गुणा दा बयान करिए। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम ना जाना। 33 करोड़ देवते भी तेरी सार नहीं जान सके, तेरा अंत नहीं पा सके। तू बेअंत गुणा दा मालिक है, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना, तू गुणा दा खजाना है, बेअंत गुणा दा मालिक है। ते जिस जीव नूं उस मालिक दे दर ते गुण प्राप्त होंदे ने, ते उस मालिक प्रभु परमात्मा दी, प्रभु मालिक दी सिफत सलाह करता है, उसकी सोहणे गुण सोहणियां वडियाइयां नूं गायन करता है जे। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को विद्या विखम विचार, वो मालिक प्रभु परमात्मा बड़ा बेअंत है। जिस जीव नूं विद्या दी दात बख्शिश करता है, ज्ञान दी दात बख्शिश करता है,
ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਮ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। गाय को साज करे तन खै, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਉਚਾਰਨ ਇਹਦਾ ਖੇ ਹੈ, ਖੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇੰਜ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ। गाय को जी ले फिरदे, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਜੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ। गाय को जापे दिसे दूर, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇੰਜ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੀ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ। गाय को वेखे हदरा हदूर, ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ। कथना कथी ना आवे टोट, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਛ ਕਰੋ ਕਲਮ ਕਰੋ ਵਨ ਰਾਏ, ਵਸੁਧਾ ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਕਰੋ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਲਿਖਣੇ ਅਗਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। देंदा दे
लेंदे थक पाहे। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਇਹ ਰਾਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰਾਹ। ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਰਾਹ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਹ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕਾ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि सारे ही जीव किसी न किसी ढंग दे नाल उस मालिक की वडियाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस मालिक का अज तक अंत नहीं पा सकिया। वो मालिक सारे जीवां ते बख्शिशां करन वाला है, बख्शिशां कर रहा है, तो दातां बख्शिश कर करके वो बड़ा खुश हो रहा है। तो सब कुछ उस मालिक प्रभु परमात्मा दे हुक्म दे विच है। जिन्होंने हुक्म की सोझी हो जाती है वो फिर पूर्ण सचियार बन जाते हैं। सो साहिब जी रहमत करन, सानू सोझी बख्शन, उस मालिक दे दसे हुए राह ते तुर के असी पूर्ण सचियार बन सकीए, सच दी उस मालिक की प्राप्ति कर सकीए। इत्थे ही दीवान की समाप्ति है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह। नानक विकसै वे परवाह। भुल्लां चुकां दी खिमा। अंत विच बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।